ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਕਸ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ। ਤੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਠੇਕੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ लगभग ये साफ हो चुकी है कि शराब महंगी होने जा रही है। रुक करते हैं पंकज कपाही मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। पंकज जरूर करेंगे। पंकज की कुछ तुहाडे कोल जानकारी कि दिल्ली की तरह कि हरियाणा की तरह पंजाब दे विच शराब दे उत्ते कोविड सैस लगन जा रहा है, क्योंकि संकेत ही कह रहे हैं। बिल्कुल गौरव, क्योंकि जो पहला एक्साइज पॉलिसी अधिकारियों वालों बनाई गई थी उस विच शराब के उत्ते टैक्स ना लगाने की गल की गई थी, लेकिन जदों मनप्रीत सिंह बादल होरां ने मसला चुक्या, चरणजीत सिंह चन्नी होरां ने मसला चुक्या, तो मुख्यमंत्री ने आखिरी फैसला लेना सीगा कि पंजाब शराब महंगी होएगी या नहीं होएगी। और अजिहे अज पंजाब के मुख्यमंत्री ने 3 मैंबरी कमेटी बना दी और 3 मैंबरी कमेटी मुख्यमंत्री नूं जल्दी रिपोर्ट देगी कि किस तरीके दे नाल एक्साइज दा जिहड़ा रेवन्यू है वो किवें वध तों वध पंजाब सरकार नूं आवे और कितनी पंजाब से शराब जिहड़ी महंगी होनी चाहिए। इस मुतलक जल्द रिपोर्ट जिहड़ी है वो जिहड़े 3 मंत्री ने वो देंगे और उस तो बाद ये तय होएगा कि पंजाब से शराब कितनी महंगी होगी या फिर पुराने रेट से शराब जिहड़ी मिलती हुई नजर आएगी। गौरव पंकज, आम तौर पर जो कमेटियां बनदियां तो कई महीने तक अपनी रिपोर्ट नहीं दिंदियां, पर हो सकता है कि इस कमेटी दे विच रिपोर्ट अगले 24 घंटियां दे विच दे दित्ती जावे। गौरव जल्द, क्योंकि हुण लगातार पहला ही सरकार नूं एक बड़ा रेवन्यू लॉस हो रहा है एक्साइज का, और इसे का वजह करके जल्द तो जल्द जी रिपोर्ट है वो 3 मैंबरी कमेटी देगी। और क्योंकि इस कमेटी के मनप्रीत सिंह बादल होरी ने और मनप्रीत सिंह बादल होरी ही डिमांड कर रहे थे कि पंजाब से शराब के उत्ते टैक्स लगना चाहिए। पंजाब से शराब से टैक्स लगेगा, कितना लगेगा कि 70% जिवें दिल्ली च लगा 70% टैक्स लगेगा, यानी कि जिहड़ी बोतल पहला 1000 रुपए की थी वो 1700 रुपए की होएगी, या फिर दिल्ली तो घट टैक्स जिहड़ा वो लगेगा। ये कमेटी जिहड़ी है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। ठीक है पंकज, साडे नाल बने रहो। इस समय साडे नाल संजीव मित्तल जी जुड़ रहे हैं फरीदकोट तो। लाइसेंस धारक ने उन्हां दा रुख करदे आ, शराब दे ठेकेदार भी कहा जांदा है जिन्हां नूं। मित्तल साहब स्वागत है तुहाडा। सरकार दे वल्लों जो लाइसेंस धारकां दे लई इस समय कहा जा रहा है, क्योंकि तुसीं भी सवाल चुके होणगे कि जदों शराब दे ठेके बंद सी तां उस समय दी जिहड़ी लाइसेंस फीस सी उस दे विच रियायत दित्ती जावे। सरकार ने 3 मैंबरी कमेटी बना दी है उस दे उत्ते। सब तो पहला तुहाडा यही रिएक्शन चाहांगे कि कल सवेर तो की पंजाब भर च शराब के ठेके खुलण जा रहे हैं। जेकर खास तौर पर फरीदकोट का ही जिक्र करा कि कल नूं फरीदकोट च सारे शराब के ठेके खुल जाणगे। हले सानू पॉलिसी बारे कोई डिटेल च नहीं दस्सिया गया जी। जदों सानू इस बारे पॉलिसी बारे क्लीयर किया जाऊगा उस तो बाद ही ठेके खोलन दे जाणगे। ठीक है, असीं तुहानूं जानकारी दे दिंदे हां कि 3 मैंबरी कमेटी बना दी गई है प्रिंसीपल सकत्तर जिहड़े फाइनांस दे उन्हां दी अगवाई दे विच, ते वो कमेटी हुण पूरा रिव्यू करेगी कि कितना नुकसान होया 22 मार्च तो लैके 6 मई तक दा, ते उस तो बाद तुहाडे तक जिहड़ी राहत पहुंचेगी या पहुंचदी है या नहीं पहुंचदी है सरकार फैसला लेगी। तां कि 3 मैंबरी कमेटी वाले भरोसे दे नाल संतुष्ट ठेकेदार हो जाणगे पंजाब भर दे विच? तुहानूं लगदा कि 3 मैंबरी कमेटी बनाती ठीक है, इस तो बाद खोल देने चाहिए ने ठेके?
इस बारे तो सारे पंजाब की यूनियन का ही फैसला जो भी होगा। इस जी। बारे ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਮਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ। ਇਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦੇਵ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਟੀਮ ਦਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੰਗ ਨੇ। ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਵੇ, 15 ਦਿਨ 'ਚ ਆਵੇ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਠੋਸ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 20 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਕੋਲ 12 ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲਾਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ ਫਿਰ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰੌਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੌਣੇ ਰੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 756 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਦਾ 12% ਜੋ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਸਰਟੈਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਲੋਟਰੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਨਸਰਟੈਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਰੀਨਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
लेकिन बहुत सारे ग्रुप ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਫੀਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਿਆਰ ਨੇ? देखो मेरी एक बेनती है, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਟੋਟਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਥ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਸੀਗਾ 8-9 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾ ਲੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਟਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਪਿਕਚਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੁੱਲਣ ਨਾ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੁੜੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ 756 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 97 ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੌਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12% ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ने जी एक्साइज पॉलिसी 2020 और 2021 ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 36 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸਟਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 9 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ, ਜਿਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਖੋਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਸੁਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 3 ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਜ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ 9 ਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਇਹ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਜਟ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤੇ ਅੱਜ MSME ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। MSME ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਲੋਨ, ਇਹ ਲੋਨ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ MSME ਦੇ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ, ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ MSME ਦੇ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ। MSME ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ, 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਮਾਈਕਰੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Road building works, all the work. Sir, how are you seeing, like, will there be any gap created because of the migrant laborers going off to their native places, sir? Actually, in the road construction, already 90% of the road construction is already started. I just take the review of Maharashtra, where the ministry, not NHAI work, the ministry which are working, 170 projects, all the projects have started. So by taking preventive measures and the guideline, we have already started, and I am expecting that this is going to helpful to the laborers, particularly if their employment is there, then there will be no problem of migration. And some of the level where the workers are now, they are not in that area, they are going to their home or their states or places where they are from that which area. Now I am expecting that they will come here again and they will start the work. Sir, like when malls or shops like salons and barber shops and all this going to be open, sir? Like any? I am expecting that now we need to learn the art of living with corona. And that is the 3 important things. The mask is mandatory. Then we have to maintain the 1 meter, more than 1 meter distance between 2 persons. And third is use of sanitizer every time entering into the house and office premises. That is very important. Right. And on the basis of that, now everywhere there is a line, there is a distance, social distance is maintaining. And we need to understand the art of living with corona by implementing the guidelines of the state government and the central government. And I am expecting that as early as now it will be open. And a lot of people are waiting for many days. So we are beauty parlors, saloons, small shops, the restaurant even, then malls. But at the same time, we have to obey the guidelines. We should not make any rush there. And any people who are not maintaining the distance, then it will be a problematic situation. So we need to take all preventive measures and guidelines given by the state and central government. On the basis of that, only we can start this. खादी इंडस्ट्री का रोल, जिसमें आर्म्ड पुलिस फोर्स का जो यूनिफॉर्म्स बनाएंगे 1 जून से, सर उसी के बारे में? हाँ, निश्चित रूप से अब क्या होगा कि अब इसमें MSME की डेफिनेशन भी बदल गई है और विशेष रूप से ग्लोबल टेंडर वाली बात भी निकल गई है। 200 करोड़ तक का टेंडर निकलेगा। तो ये जो डिफेंस फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस में जो टेंडर निकलते हैं, इसमें बड़े प्रमाण पर इसका फायदा होगा। और मैं मानता हूँ कि ये फायदा MSME को होगा, खादी विलेज इंडस्ट्री में कुछ छोटी इंडस्ट्री उनको भी होगा। और ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है जो रोजगार की निर्मित करेगा। सर, जो इंडस्ट्री स्मॉल या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो लोन अभी तक ले चुके, उन लोगों का इंटरवेंशन मिनिस्ट्री करेगा क्या, कुछ भी थोड़ा सा राहत देके अभी तक? देखिए, निश्चित रूप से राहत मिलेगी। देखो, लोन अप टू 25 करोड़ एंड टर्न ओवर अप टू 100 करोड़, एडिशनल 20% कोलैटरल नहीं देने की जरूरत है। 20% एडिशनल लोन ओवर देयर एग्जिस्टिंग लिमिट, जो भी होगा उसमें 20% एडिशनल मिलेगा। और अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ एडिशनल कोलैटरल फ्री लोन फ्रॉम MSME। तो ये MSME को 3 लाख करोड़ का एडिशनल लोन मिलेगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबऑर्डिनेट डेप्ट फंड जो है 20,000 करोड़ का, दिस सबऑर्डिनेट डेप्ट बैंक्स जिसमें रिस्ट्रक्चर करेगी तो उसके लिए ये काम में आएगा। इसका भी 2 लाख MSME को फायदा होगा। और ऑलरेडी हमने करीब 31 मार्च तक 6 लाख MSME रिस्ट्रक्चर हुई थी। बाद में ये मुदत 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी। अब इसके बाद एडिशनल तो 2 लाख होंगे। मेरे हिसाब से ये कम से कम 25 लाख MSME जो स्ट्रेस में थी, इनको इसका फायदा मिलेगा। सर, एक लास्ट सवाल सर, रोड ट्रांसपोर्ट में अभी तक का प्रेजेंट क्या हुआ? देखिए, रोड सेक्टर को जो निर्णय हुए हैं वो और फायदे के हैं। और मुझे लगता है कि विशेष रूप से हमारे जो इन्वेस्टर है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके लिए ताकि वो जो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट है, वो इम्पोर्ट हमारी कम हो सके और हम सेल्फ रिलायंट हो सके। उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए।
तो उन्होंने और दिया कि 200 करोड़ तक। हाँ, वो सरकार ने जो 200 करोड़ तक ग्लोबल टेंडर है उनको डोमेस्टिक टेंडर अनाउंस किया है। दैट इज ए गुड थिंग, लोकल इंडस्ट्री को उससे काम मिले। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। MSME ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 90,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ MSMEs ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। MSME ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। MSME ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ TDS ਅਤੇ TCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ EPF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ITR 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। TDS ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ। EPF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ EPF ਭਰੇਗੀ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ EPF ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। EPF ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਹੈ। 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 12% ਦੀ ਥਾਂ 10% EPF ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ EPF ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ EMPLOYE ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ 12% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 10% ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਆਏਗੀ, ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਆਏਗਾ। That 18,000 crores of refunds through a special drive were given for all the income taxpayers. Drawback were also given the payments. So the intention being liquidity should be in the hands of the people. For all those who have up to 5 lakhs of refund dues, we cleared it. 14 lakh taxpayers have benefited because of that. ਤਾਂ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ EPF 10% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ TDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 25% ਤੱਕ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ TDS ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ TDS ਬੈਂਕ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 10% ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ TDS, ਤਾਂ ਹੁਣ 25% ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ 7.5% ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। और इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह जी। बिक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस घोषणाओं को आप हिमाचल के नजरिए से किस तरह से देख रहे हैं? MSME के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए हैं और साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए भी। बिक्रम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी, मैं आपका पहला ही रिएक्शन जानना चाहूंगा। स्वागत है आपका। किस तरह से आप एमएसएमई के लिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के नजरिए से, अगर हम इसको समझना चाहें कि 3 लाख करोड़ का जिक्र किया गया कि एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार ने, वो चाहे बिना गारंटी के लोन हो, 4 साल वाला लोन का जिक्र किया गया हो, या फिर जो एमएसएमई के नए रूल्स बना दिए गए जो उनके टर्नओवर्स को लेके किया गया है, किस तरह से आप देख रहे हैं हिमाचल के नजरिए से इसे? नमस्कार जी। हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्री है एमएसएमई ही ज्यादा यहाँ पर इंडस्ट्री है, और जिस प्रकार का ऐलान आदरणीय श्री मोदी जी ने किया है, भारत सरकार ने किया है, ये स्वागत योग्य है। और इससे एक बहुत बड़ी राहत जो एमएसएमई सेक्टर है उसको मिलेगी। चाहे उसमें हम ये जो हमारा बिना गारंटी का लोन है, कोलेटरल फ्री लोन जो है 4 वर्ष के लिए, और उसके अलावा जो स्ट्रेस एमएसएमई के लिए प्रोविजन किया गया है, और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन बदली गई है, इन सारी चीजों के अंदर बहुत बड़ा लाभ जो है वो इंडस्ट्री को मिलने वाला है। विक्रम जी, आपको लगता है कि इससे जो एमएसएमई में लोग काम कर रहे हैं उन तक कोई सीधी राहत पहुंचेगी? क्योंकि मजदूर वर्ग का इस समय सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा था कि उनको तो सैलरी नहीं मिल रही, दिक्कत हो रही है। लगता है कि आपको इससे उन तक सीधी तौर पर कोई सुविधा पहुंच पाएगी? ये तो इसमें एक व्यवस्था दी गई है कि 3 महीने तक जो ईपीएफ है वो सरकार देगी, जिसकी सैलरी 15,000 से कम है। तो ये सीधा सीधा लाभ, एक बड़ा लाभ जो है, लगभग कोई 8,000 करोड़ के करीब ये लाभ जो है वो जो कर्मचारियों को मिलेगा। और इसमें ये केंद्र सरकार जो दे रही है ईपीएफ, तो ये लाभ तो डायरेक्टली जो है वो कर्मचारियों को ही मिल रहा है। नहीं, वो तो 15,000 से नीचे हो गया ना। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एमएसएमई में बहुत सारे ऐसे भी मजदूर होते हैं या फिर वहां पर काम करने वाले वर्कर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। क्योंकि ईपीएफ का हम जिक्र करें, बहुत सारे ऐसे भी इंप्लॉयज होते हैं जिनकी कोई ईपीएफ का अकाउंट ही नहीं होगा, जो ऐसे लोगों के पास छोटे कारखाने में काम कर रहे हैं। एक ऐसा कारखाना जहां पर 10 लोग ही काम कर रहे हो, तो शायद वहां पर ईपीएफ का अकाउंट ही उनके पास ना हो। उन तक कैसे राहत पहुंचेगी? क्योंकि उनको तो अभी ये भी लग रहा है कि हमें पता नहीं सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें जो राहत का पैकेज मिला है उसमें जो बेसिक कंटेंट्स है, उन कंटेंट्स के अंदर एमएसएमई को बड़ी राहत है। जहां तक आप कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है, जो नॉन रजिस्टर्ड है, इसको तो जो हमारी सरकारें हैं उसको अपने लेवल के ऊपर काम कर रही हैं। अभी जो लोग हमारे कामगार बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है, उनके खाते में हमने 2-2 हजार रुपया डाला है, और एक बार नहीं दूसरी बार उसको डालने के लिए भी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं तो जिस प्रकार से पैकेज का एक अभी तक आपके पास एक स्टेप आया है, धीरे धीरे शायद और कोई राहत मिले जिसके कारण से कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ और भी नई चीजें आएंगी। जी, आपको लगता है कि इंडस्ट्री को और बढ़ने में इसमें लाभ मिल सकता है इस दौर में? क्योंकि अभी डिमांड नहीं है, अगर प्रोडक्शन बढ़ भी जाएगी तो उस तरीके से डिमांड नहीं होगी। ये चीजें सारी सरकार के सामने भी है, हम भी देख पा रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे कि इस समय इंडस्ट्री और बढ़ सकती है। क्योंकि हम आत्मनिर्भर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा लोन लेने का रिस्क लेगा कि सरकार लोन ले रही है, मैं अपनी इंडस्ट्री को और बढ़ा लूं। आपको लगता है कि ये लोगों को लग रहा होगा कि सही टाइम है अपने काम को बढ़ाने का? जिस प्रकार से आत्मनिर्भर बनने के लिए आदरणीय मोदी जी ने जो पैकेज दिया है, अब जब हम उसके बेसिक कंटेंट्स के ऊपर जाते हैं, चाहे वो बिना गारंटी का लोन है, चाहे वो हमारे पास स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का जो सबॉर्डिनेट डेब्ट के लिए पैसा रखा है, इसी प्रकार से जो फंड्स ऑफ फंड्स जिसमें 50,000 करोड़ की इक्विटी जो के कारण से एमएसएमई को जो है वो ग्रोथ मिलेगी, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। ये सारी की सारी चीजें इंडस्ट्री को ऊपर उठाने के लिए की गई हैं। जहां तक आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें बनेंगी, उसकी आगे मार्केटिंग होगी, जैसे जैसे स्थिति ठीक होती जाएगी, ये एक बड़ी राहत है एमएसएमई के लिए। एमएसएमई अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो। एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, 200 करोड़ की जो हमारे 200 करोड़ तक कोई भी ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। 200 करोड़ रुपए तक कोई ग्लोबल टेंडर नहीं किया जाएगा। वो के पूरे का पूरा जो लाभ वाली इंडस्ट्री एमएसएमई काम कर रही है, और उसके अलावा हमारे पास ये एक बहुत बड़ा लाभ है। और उसको इसमें ये भी बोला गया है टीडीएस और टीसीएस के ऊपर जो 25% कम लिया जाए। इन सारी चीजों को अगर हम विस्तार से देखें, गहराई से देखें, तो मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा योगदान भारत सरकार ने दिया है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरह से लाभ भी पहुंचेगा लोगों तक। और क्योंकि इस समय हर कोई यही जानना चाह रहा है कि हम तक कब कोई सुविधा पहुंचे, कौन सा हमारे पास लाभ पहुंचेगा।
शुक्रिया विक्रम जी तुहाडा साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ MSME ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ MSME ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EPF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਪਡੇਟ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 44 ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ 10 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰਮੇੜੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਮਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਮਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਵੱਲੋਂ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ SGPC ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੈਕਚਰਰ ਸਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਜੂਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਮੋਹਨਦੇਈ ਔਸਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਘਸੀਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਤਰਪਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤਰਪਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪॉजिटिव ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 930 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਓੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪॉजिटिव ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਭਗਤ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ 48 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੇਸਰ ਮਾਰੂਤੀ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ 17,41,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 13,31,000 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ 53 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਰਕੀ ਦਾਦਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਣਕ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਗੋਹਾਣਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੜਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਰ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੋਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਆ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ 8-10 ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਪਨ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਚਰਚਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਫੋਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ? ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਭੋਆ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਸੀ ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 25-30 ਜਿਹੜੇ MLA ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਾਧੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਅੱਛੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ, ਅੱਛੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਮੰਗੋ ਜਾਂਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਬਈ? ਜੇ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਲਝਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਤੀਜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ? ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਪੰਕਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਪੰਕਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ
ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ 25-30 ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਵਨਿਊ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। उधर बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ है। अब खाने के लिए नहीं मिल रहा है साहब, खाने पीने नहीं मिल रहा है। 2 महीना से हम लोग का काम भी नहीं चल रहा है उतना, चलो काम भी चल रहा है। 2 महीने से कोई काम वाम नहीं है, कोई खाना पीना भी सही से नहीं देता है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं पुलिस वाले भी नहीं निकलने देते हैं, जैसे लाइन भी लगाते हैं तो मारता है। उसके बाद हम लोग जाएं कहाँ? घर जाने के लिए हम लोग लाइन लगाए हुए हैं कल से, उसके बाद जाने नहीं दे रहा ये लोग। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰੌਪ ਵਕ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ नहीं। मुश्किल ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ जोखम ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ सिर्फ ਇੱਕੋ मकसद है, घर वापसी। यहाँ पे ही हम लोग को परेशानी है। मान लीजिए काम धंधा छोड़ दिए हैं, बैठे हुए हम लोग मार्च से बैठे हुए हैं, हम लोग ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग को खाने पीने की भी परेशानी है। कम से कम हम लोग सोच रहे हैं प्रशासन हम लोग को घर भेजवा दे